till now we have discussed. The remaining functions of the language are as follows, like there are 5 important elements. Till now we have discussed about the informative function, and the second function that we have discussed right now is about expressive function. And the third and very important function of a language is directive function. So in short, you can say DIE, D-I-E. D stands for a directive function, I stands for informative function, E stands for expressive function, DIE. So that can be remembered, that can be helpful for you to remember some functions of a language. They are very important, 3 important elements of a language, any language you can think of. So directive function means a language can be used for the for giving some directions. ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾರ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಂಗಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೇನೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು most of the times we do use language for giving some information. Sometimes we use language for expression, and most of the times we use language for giving directions. Like yesterday, I think your principal madam has given a message in the group that everybody should have to give your name, parent name, and other things. You have followed the direction, isn't it? ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. So tomorrow onwards there will be online classes. If we got circular that we should have to start offline classes by the university, then we will send a message along with the circular that so you need to come to the college physically, so that we should have to follow the regulations. Like that, we will give the direction, isn't it? ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ಸಲ ಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೇ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Or if there are regular classes, okay, or if there are regular we can say college which is going on there, if we wish to conduct any program in the college, any day, any celebration of any days, at that time what happens is we used to give some direction. So by tomorrow you need to come on this particular uniform, okay, you need to attend the college by this time, okay, you need to attend the prayer, you should have to do this activity, these people will do this activity, these many members will do this activity. Like that, we will give the work allotment or directions. So according to, means if you wish to do a particular work, you need some directions. So those directions are conveyed with the help of a language. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The best example that I would like to quote for directive function of a language is the instructions of the directions that we got by state government, by the Chief Minister of Karnataka, that too last week, that how many districts will be unlocked from yesterday, that is 14th onwards, and how many districts, like 11 districts were still continuing the lock position, like how we were at the last week. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ 5% ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಂಚೆ ನಾವು 1000 ಜನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5000 ಜನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 500 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್. Because of the pandemic situation, we are not in a position to meet physically, so that some directions were given. So we are all meeting through the help of online mode because of some of the directions of higher authorities, like government as well as the university people. ಈಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕನೇ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕನೇ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ 6ರಿಂದ 2ರವರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ. 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಡಾಟ, ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ. ಆ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೂ ದಟ್. Language definitely work, giving language help to give the directions, ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೈಕ್ probably just I would like to make you recall of your MD periods during your primary high school session across Saturdays. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾವಧಾನ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಶ್ರಾಮ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 दूसरा बदल ಅಂತ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ನಿರ್ದೇಶನವು दूसरा बदल ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೈಟೆ ಬೈಟೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಚಾಲೂ ಕರೋ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಭಾಷೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆನ್ಸೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಉಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ some sort of directions or instructions you can say. Another example of direction is directive function of a language is giving a request. Sometimes it may be in the form of request. ವಿನಂತಿಯ ಮೂಲಕನೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಭಾಷೆ ಮೂಲಕ ಪಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಡಬಹುದು. Here affective and situational meanings of a phrase are more important than a general meaning, which makes this function somewhat similar to the expressive function. Any program you may think of. So if you wish to make a program a grand success, before that you need to give some directions or you need to give some guidelines. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯಾಸಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. So the directive function is a function of social control as well as interpersonal interaction. ಅಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Another feature of this function, especially directive function of a language, is that reaction of a listener is given more important than thought expressed by a speaker. ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿತ್ತು, that should have to be also considered as a part of a directive function of the language. Since this reaction determines whether the person has understood or not, whether he has understood what the speaker is speaking or not, that can be calculated with the help of this. So here a boss is giving some direction to his colleague, ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಾಳು ನಾಯಕ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು, ಈ ವರ್ಷ, ಈ ದಿನ, ಇವತ್ತು, ಈ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. Just to think that directive function is also one of the important element or a function of a language of the any language of the world. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. And the fourth and very important again category is aesthetic function, that is ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Even we are using the language for the aesthetic purpose, which will help us to use the words in a symbolic representation in the form of poetic expression, or it may be in any sort of science. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನ ರೂಪಕವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಕೆಲಸ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕವನಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ನಾಟಕಗಳು, ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಯಾಮಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು, ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ. Here the beauty of a chosen words and phrases is more important than the usefulness of the information. Don't think that language is only used for the purpose of information process, but even we do use different purpose. Like for the sake of such function, aesthetic function, we use different adjectives in English, like gorgeous, okay, elegant, stunning personality ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಶಯವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೂಪನ್ನು, ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ, ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ, ಅದರ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಲವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಕರ್ಕಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ, ಆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಷೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಬಿಜಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ right now I am unable to catch you, or right now I am unable to follow what you are speaking, but definitely I will, definitely soon I will meet you. Okay, once again we will meet. Like that, the different elements were used for the expression of our thought in the function of patic function, we can say. A well-known example from British culture is a small talk about the weather. Okay, such a kind of talk doesn't provide us with any necessary information. It even doesn't express our feelings, but it will definitely help us to interact with the people. Most of the times when there is a lack of information which is supposed to be carried out, in such conditions what happens is there may be the mismatches between the function of a language is considered. Where if we start using the language in a very systematic form, definitely we can continue the conversation, we can end the conversation, we can rebuild some of the ideas. ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ 5 ಗುಣಧರ್ಮಗಳು, 5 ಕಾರ್ಯಗಳು. ಜಫ್ರಿ ಲೀಚ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ as a form of communication. We do use these all elements one by one sequentially according to the situation, for the purpose of providing information, for the purpose of expression of our own elements, for the purpose of giving some directions, aesthetic sense, to create aesthetic sense in the language, and to act as a bridge between two thoughts, like as a patic function. We do work with any type of the language in the world. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ